बहुत ही सत्कारयोग गुरु रूप गुरु सारे खालसा जीओ। आओ सब तो पहला गुरुदेव पातशाह की बख्शिश पवित्र फतेह बुलंद करिए। बहुत ही प्यार और सत्कार सहित आखना जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। 4 जुलाई 1955 श्री दरबार साहब दे विच पुलिस दाखला। इस दे बारे एक दो दिनों के विच सोशल मीडिया दे विच असी बहुत कुछ सुनिया है, बहुत कुछ पढ़िया है ते बहुत कुछ तस्वीरां दे राहीं भी वेख्या जिहड़ियां उस समय दियां खिंचियां होईयां तस्वीरां सन। बहुत सारियां यादां श्री दरबार साहब कंपलैक्स दे विच बने अजायब घर दे विच भी ने कि टीयर गैस ते होर जो कुछ पुलिस दे वल्लों जिस तरह दे नाल दरबार साहब परिसर दे विच सुट्टिया गया वो सब कुछ अजायब घर दे विच सांभिया पिया है। कुछ घटनावां ਜਿਹੜੀਆਂ इस घटना के मूल कारणों ਨੂੰ समझण ਦੇ वास्ते बहुत जरूरी ने, क्योंकि सरदार करम सिंह जखमी होना ने जदों इस दे उपर अपने लेख लिखे सी, जिहड़ी किताब बाद दे विच श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के वल्लों प्रकाशित की गई, तो उन्होंने इस घटना नूं इस तरह के नाल बयान किया सी कि जिस तरह सोचिया भी नहीं जा सकता कि जो मनुख की मानसिकता दे किसी खाने दे विच नहीं पिया हुंदा। जिस तरह 1984 के घल्लूघारे दे बारे जां 1984 नवंबर दे विच सिख नस्लकुशी जिहड़ी दिल्ली जां होर शहरां दे विच होई, जिस तरह उस दे बारे सरदार अजमेर सिंह कहते ना अणचितव्या कहर। दरअसल इस घटनाक्रम का आरंभ ही जदों वो अपनी किताब का प्रीफेस लिखते हैं, मुखबंद लिखते हैं, तो इस रूप च करते हैं कि यह तो कभी सोचा भी नहीं सी जा सकता कि जिस देश की आज़ादी के वास्ते सिखां ने इन्ना खून डोलिया होवे ते अजे कुछ साल बीते ने, एक दहाका भी नहीं बीत्या। 1947 दे विच देश आज़ाद हुंदा है ते अजे 7 साल होए ने ते 1955 दे विच दरबार साहब दे विच पुलिस दाखला हुंदा है ते सरदार करम सिंह जखमी कहंदे ने कि ये तां सोचिया भी नहीं सी जा सकता। किसी दे चित चेते दे विच भी ये ख्याल नहीं सी कि भारतीय हुकूमत की पुलिस दरबार साहब परिसर के अंदर आ सकती है, जुल्म कर सकती है, डांगा बरसा सकती है, या फिर अंदर अथरू गैस सुट सकती है। बाद च गल करते हैं कि सब कुछ किवें होया, पर पहला मूल कारण जिस वेले देश आज़ाद हुंदा है तो जिहड़ा हदबंदी कमीशन है वो भाषावां के आधार के उपर भी किहड़े इलाके च किहड़ी बोली बोली जाती है, उस बोली के आधार के उपर सूबियां की हदबंदी करता है। पंजाब दे नाल वितकरा किया जाता है ते उस वेले दे श्रोमणी अकाली दल दे वल्लों अज ये गल वखरी है कि श्रोमणी अकाली दल जिहड़ा कदी सी अज उस पंथक विचारधारा तो कोहां दूर चला गया ते हर पंथ दर्दी दे मन दे विच तांग भी है कि किते अकाली दल अपने उस गवाचे हुए जाहो जलाल दे विच दोबारा वापस आ सके। हर पंथ दर्दी ये चाहुंदा है, क्योंकि आ जाके ये साडी पितरी पंजाब की एक खेतरी पार्टी सी। पर हुण तां जो हालात ने तुहानूं सारिआं नूं पता है कि जिस तरह के नाल अकाली दल ने पंथक ते पंजाब के एजेंडे नूं छड्ड के किस तरह के नाल हुण अपना राष्ट्रीकरण जिहड़ा वो कीता ते संघ दे नाल रल के किस राह दे उपर तुर पिया। खैर एक वखरा विषय है। अज जेकर असीं इस दे पिछोकड़ वल वेखीए तां अकाली दल नूं पंजाबी सूबा लैण दे वास्ते संघर्ष आरंभ करना पैंदा है ते उस वेले जिहड़ा कह सकते हो कि वो पंजाब जिहदे विच हरियाणा भी है, जिहदे विच हिमाचल भी है ते पंजाब भी है, इहनूं पंजाबी सूबा जां पंजाबी बोली आधारित सूबे की मंग नूं लैके जिहड़ी केंद्री हुकूमत है वो नहीं चाहुंदी कि सिखां नूं कोई इवें दा इलाका जिहड़ा वो दिता जाए जिहदे विच सिख सभ्याचार प्रफुल्लित हो चुके। पर जिहड़ा अकाली दल है, बेशक अज जो असी जो हालात वेखते हैं तो सानू बिल्कुल इंज लगता है, कुछ लेखकों ने लिखा भी है कि असी छोटा जिहा सूबा लैके की करना सी, पर जिन्ना समयां दे विच पंजाबी सूबे की मंग उठी जां जिस दे वास्ते संघर्ष किया, उदों सब तो वड्डी गल यही सी कि कम से कम ताहे छोटा ही होवे, कम से कम कोई अपना खिता तो होवे जिथे साडी बोली, साडा सभ्याचार, साडे धर्म दीआं मानतावां, साडे समाजिक सरोकार जिहड़े ने वो किसी ना किसी रूप दे विच प्रफुल्लित हो सकण। उस वेले पंजाब दा जिहड़ा मुख मंत्री सी वो भीम सैन सच्चर, जेकर तुसीं पिछोकड़ दे विच पढ़ोगे तो आर्या समाजी। इस सारे कह सकते हो कि मोर्चे के खिलाफ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਅਖਬਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੂਜਾ ਮਹਾਸ਼ਾ ਸਮੂਹ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਕਾਲੀ ਚਰਨ, ਉਹ ਵੀ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰਿਸਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਦਿਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਆਰਥਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ 31 ਦਸੰਬਰ 1954 ਨੂੰ। 31 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਪੋਹ ਸੁਦੀ 7ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਬਰਸਾਏ ਗਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਲੀ ਚਰਨ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਨੇ ਧੋਤੀ ਟੋਪੀ ਜਮਨਾ ਪਾਰ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ, ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਕਾਰਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਤੁਰੀਏ ਤਾਂ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਗਈ। ਉਸ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਕਾਫੀ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਇਹ ਫਰਵਰੀ 1955 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਠੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਉੱਠੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ 52-53 ਦੇ ਕਰੀਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਾਗੋਕੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਪਰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਅਫਰੀਕਨ ਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ 'ਚ ਅਫਰੀਕਨ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੀਮ ਸੈਨ ਸੱਚਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੋ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੀਮ ਸੈਨ ਸੱਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਗੁਜਰਾਲ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਬਲਕਿ ਗੁਜਰਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭੀਮ ਸੈਨ ਸੱਚਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟੀਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਾਕਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਬਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਲੀਡਰ
ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਂਭਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਂਭਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਵਰਗ ਵੰਡ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹੜਾ ਸੰਭਾਲੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹੜਾ ਸੰਭਾਲੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਥਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਗਏ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਜਥੇ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜੁਲਾਈ 1955 ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰਿਸਰ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਟਰੱਕ ਲਿਆ ਕੇ ਸਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਜਥੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵਾਪਰੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ 'ਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ 5 ਰਾਈਫਲਾਂ ਸੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ 10 ਰਾਈਫਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ 9 ਰਾਈਫਲਾਂ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ 24-25 ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ ਗਏ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾਖਲ ਹੋਈ, ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾਖਲ ਹੋਈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗੋਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ ਆਏ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਿੱਢਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ 5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 144 ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ ਵੀ 5-5 ਦੇ ਜਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿੰਗਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਬੀਬੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਉਹ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਦਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ
ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਥੇ ਭੇਜਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਗਈ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰਿਸਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ, ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸ ਕਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੈਸ ਵਾਲੇ ਟੀਅਰ ਗੈਸ ਵਾਲੇ ਬੰਬ ਆ ਉਹ ਸੁੱਟਣੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਬਾਬਾ ਅਟੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ, ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋੜਨੇ, ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੈਪਸੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅੰਤਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਨਵੰਬਰ 1955 ਨੂੰ ਭੀਮ ਸੈਨ ਸੱਚਰ ਆ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੀਮ ਸੈਨ ਸੱਚਰ ਆ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ 1955 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 1966 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 1954 ਜਾਂ 1955 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 1955 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ, ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਆਖਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।